जो मैसेज शुरू किया होया वो मिलाप के तंबू जिहदे बारे कुछ की किताब से लिखा होया मिलाप के तंबू की कनात तो असी हिस्सा लिया आ और ये 8 हिस्से जोड़े आ वो सीख चुके हैं और असी थोड़ा जिहा स्टॉप किया सीगा क्योंकि हिस्टरी जी आ वो असी जानना शुरू किया सीगा और अगर असी हिस्टरी सीखने वास्ते जावांगे तो हिस्टरी दे विच बहुत साडा समय जिहड़ा आ वो चले जाएगा। सो मैं बहुत ही शॉर्ट करके हिस्टरी नूं जिहड़ा आ तुहाडे तक पहुँचाया आ। असी पिछले दिनों में सीखा सीगा कि जिहड़ा बेबीलोन आ बेबीलोन के लोग आ बाबल साम्राज्य सीगा उहदे बारे सीखिया वो कित्थों आया किस तरह शुरू होया और उसनूं शुरू करने वाला जिहड़ा सी बहुत बड़ा योद्धा सीगा नमरूद और उन्हें शुरू किया और आहिस्ता जिहड़ा सीगा इहदा प्रभाव जिहड़ा बहुत ज़्यादा वध गया बेबीलोन दा और उस तो बाद जेकर सूरज चढ़ता है ना तो सूरज लहिंदा भी है ना छुपदा भी है। सो इस तरह जिस तरह बाबल चढ़ाई दे नाल उपर नूं आया सीगा उस तरह उहदा पतन भी हो गया। फिर इस तरह सिखदियां असी इस हिस्से नूं पूरा किया सीगा और उस तो बाद जिहड़ा दूसरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य सीगा उहदे बारे असी सीखना आ जिन्हों मादी और पारसी कहा जाता है। पर्शियन लोग मादी और पारसी ये पहला दो हिस्से सीगे पर जदों पारसियां ने मादियां नूं जित लिया तो इन्हों फिर इक्को ही मिला दिता गया फिर इन्हों का नाम जिहड़ा सीगा मादी और पारसी रख दिता गया। मैं ये भी दस्सिया सी पिछले दिनों कि असीं इहनूं सिखदे क्यों आ बेबीलोन का की प्रभाव पिया आ खुदा के लोगों के उत्ते जां परमेश्वर के चाहण वालियां उत्ते उहदा की प्रभाव सीगा और आखिर तक जिहड़ा प्रभाव दानियल दी किताब तक उहदा प्रभाव जिहड़ा आ सानूं नज़र आउंदा आ कि किवें बेबीलोन जिहड़ा बेबीलोन का राजा सीगा शासक सीगा वो किवें परमेश्वर के लोगों नूं उन्हां दी पवित्रता नूं भंग करनी चाहुंदे आ और किवें उन्हां नूं डिगना चाहुंदे और किवें उन्हां नूं परमेश्वर दी नज़रां च उन्हां नूं गिराउणा चाहुंदे सीगे पर वो परमेश्वर की समर्थ दे नाल टिके रहे। उन्हों का बाल भी बिंगा नहीं होया उन्हों का बाल भी नहीं सड़िया तो उन्हों का शैतान या शैतान के राजे या शासक या बेबीलोन के शासक उन्होंने कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। असीं सिखदे दानियल की किताब तक पहुँच गए सके और अज असीं सीखांगे कि मादी और पारसी जिहड़ा उन्हों का प्रभाव की रहा परमेश्वर के लोगों के उत्ते। तो और बेबीलोन के बढ़दे पाप और कुधर्म बुराई के कारण परमेश्वर ने यशायाह नूं दर्शन दे के दस्सिया कि यह हाल होवेगा कि लोगों का यह हाल हो जाएगा और शासकों का यह हाल हो जाएगा कि जिमें बुरियारां दा जानी कि पापियां दा अपवित्र लोगों का और साडी पवित्रता नूं जिहड़े खत्म करना चाहुंदे आ उन्हां दा की हाल हो जाएगा। और उन्हां दा पूरा जोर भी रहा मादी पारसियां दा और मादी और पारसियां दा भी पूरे वर्ल्ड दे उत्ते पूरी दुनिया ते उन्होंने राज किया। सो ये दो बड़े साम्राज्य आ जिहड़ा एक बेबीलोन और दूसरा मादी पारसी पर्शियन लोग जिन्हों अज का असी ईरान भी कह सकते हैं और ईरान जिहड़ा है वो किसी टाइम दे विच बहुत बड़ा राज सीगा और इन्हें भी बहुत दुनिया के उत्ते बहुत देशों के उत्ते राज किया पर एक समय दे विच इहदे भी टुकड़े हो गए और वंडिया गया और हालत जिहड़ी आ वो बड़ी ही माड़ी हुई पई है। ਜਿਹੜੇ शासक ने ਜਿਹੜੇ राजे ने ਜਿਹੜੇ साम्राज्य ने जिस अंपायर ने परमेश्वर लोगों के खिलाफ आवाज़ चुकी उन्होंने तंग करने की कोशिश की उन्हों का हाल परमेश्वर ने बहुत बुरा किया और उन्होंने पाप उन्होंने सामने आए और उन्होंने जो उन्होंने पाप उन्होंने परमेश्वर उन्होंने सज़ा दी उन्होंने पापों की उन्होंने बुराई की परमेश्वर उन्होंने की दिता सज़ा दी। सो मैं दसना चाहुंदा कि अज भी जिहड़ा आ ये कुधर्म जिहड़ा ये बुराई आ ये पाप आ ये खत्म नहीं होया। सो जेकर उदों परमेश्वर ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ शासकों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ सज़ा दे दी और उन्हों का ਜਿਹੜਾ अंत ਸੀ बड़ा ਭੈੜਾ हो गया तो जेकर अज के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ परमेश्वर ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अगर बुरा व्यवहार करते बुराई करते पाप करते आ तो अज भी उन्होंने सज़ा परमेश्वर जरूर देवेगा। आमीन हालेलुया। तो ये जिहड़ा हिस्सा असीं सिखदे पए असीं अगे 8 हिस्से सीख चुके हैं और ये 9वां हिस्सा आ। मैं बहुत ही शॉर्ट करके तुहाडे वास्ते ये मटीरियल इकट्ठा करके लेके आया पर जदों असीं बैठांगे इस नूं सीखण वास्ते तो गांह दी गांह तुहानूं सीखण वास्ते मिलदा जावेगा भी पहला राजा कौन सी पारसियां दा पर्शियन लोगों का पहला राजा कौन सीगा उस तो बाद यूनान का पहला राजा कौन सीगा। तुहानूं इस तरह तुसीं इहनूं सीखण वास्ते जाओगे ना तो तुहाडे बहुत मेरे ख्याल महीने ही लग जाण तुहानूं इहनूं सीखण दे वास्ते। सो मैं बड़ा ही शॉर्ट करके बड़ी मेहनत करके शॉर्ट करके लैके आया तुहाडे कोल ताकि असीं इस चीज़ नूं सीखदे होइआं असीं अगे वधीए क्योंकि असीं अगे वधना आ ताकि असीं मिलाप दा तंबू बन जाइए। असीं अगे वधना ताकि असीं कनात बन जाइए क्योंकि कनात का काम की आ जिहड़े अंदरला हिस्सा आ अंदरलियां कीमती चीज़ां आ जिहड़ियां अंदर पवित्रता दी चीज़ां आ और परमेश्वर पसंद वाली चीज़ां आ उन्हां दी राखी करनी। सो असीं अपनी राखी खुद ही करनी है।
मैं कई बार दसदा होना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਪੀਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਮਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਦੀ ਪਾਰਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ, ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਈਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਖੋਰਸ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਦੇ, ਫਾਰਸ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਯਰਮੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਡਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਨਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਬੀਲੋਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ 1 ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 14 ਤੋਂ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ
तो फिर ही असीं अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। नहीं तो की होगा, असीं अपने बच्चों को कित्थे भेजांगे? बाइबल कॉलेज दे विच, है ना, उत्थे चले जाओ, उत्थों सीख के आओ। असीं नहीं तुहानूं सिखा सकते, क्योंकि असीं तां खुद नहीं सीखे, है ना। जेकर असीं सिखे होवांगे तो अपने तुसीं वेखोगे पुराने समयां दे विच, है ना, पुराने बजुर्ग लोग, दादे दादियाँ, नाने नानियाँ कहानियां सुणाउंदे हुंदे सीगे, सुणाउंदे सी ना, क्योंकि उन्होंने आउंदियां सी। अज क्यों नहीं सुणाउंदे? नहीं आउंदियां ना। अजकल की आउंदे बच्चों को मोबाइल के उपर ना वो कार्टून ला के देंगे, खेडदा रहे, कोई कहानियां नहीं। सो जेकर सिखांगे तो फिर ही असीं उन्होंने सिखावांगे भी। साडे भाई रवि नूं दसदे सी कि उन्हों दा बेटा जिहड़ा तबला वजांदा बड़ा वधिया, है ना। जेकर इदां दी चीज़ां असीं बच्चों नूं सिखावांगे, किसी नूं हारमोनीयम सिखावांगे और किसी नूं तबला सिखावांगे, किसी नूं कलाम सिखावांगे, किसी नूं लीड करनी सिखावांगे, तो फिर ही सारा काम होना आ। जेकर असीं नहीं सिखे तो किसी नूं सिखा भी सकते नहीं। सो इत्थे तक जिहड़ा सीगा पर्शियन लोग और फारस के राजा ने जिहड़ा सी इह काम कीता, और उस तो बाद यूनान दा साम्राज्य जिहड़ा सीगा वो शुरू हो गया। किहड़ा साम्राज्य शुरू हो गया? यूनान दा, जिहदे विच एक बहुत बड़ा राजा जिहदियां बड़ियां बड़ियां मिसालां लोकी दिंदे आ, उहनूं सिकंदर कहंदे आ। अंग्रेजी भी ਉਹਦਾ नाम हो रहा कुछ है ना, अंग्रेजी ਉਹਦਾ नाम की आ? अलेगजेंडर है नाम ਉਹਦਾ ना। सो ਉਹਦੇ नाम तो यूनान ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ग्रीक भी कहंदे आ ना, ग्रीकी लोग भी कहा जाता इन्हों ग्रीकी साम्राज्य। सो तीसरा साम्राज्य बड़ा साम्राज्य सीगा, और टाइम मेरे को बड़ा थोड़ा रही जाता, मैं तुहानूं चाहुंदा कि छेती छेती मैं उस हिस्से तक लैके जावां। तो बाइबल के कुछ जगह के उपर यूनान का जो जिक्र होंदा आ, और पर यूनान के बाकी हिस्सों का जिक्र जोड़ा वो घट होंदा आ। यूनान का जिक्र जोड़ा आ वो घट आ, पर बाकी हिस्सों का असर जोड़ा आ वो जिक्र जोड़ा बहुत ज़्यादा होंदा आ। गल समझ आ रही है? थोड़ा स्पीड के नाल आ, है ना, पर थोड़े समझी जाओ। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तुसीं सुनियो, बाद आप रिकॉर्डिंग पा देनी है, तो बार बार सुनिया करो। अपना एक यूट्यूब चैनल भी मैं शुरू किया है, सौखा चलन के नाम से तुसीं देख सकते हैं, तो उत्थे नाल दुबई गॉस्पल असैंबली भी लिखा हुआ है ना, उत्ते भी मैसेज मैं अपलोड करता रहना है कोशिश करके। इस करके मैं सोचदा कि मैसेज सब तो जिहड़ा असीं ना अद्धे घंटे तो घट ही रखीए, ताकि उत्थे असीं अपलोड उहनूं कर दईए चंगी तरह ना। सो यूनान के बाकी शहरों का जिक्र बहुत होंदा बाइबल में, पर यूनान का जिक्र जोड़ा वो घट आंदा आ। सो पुराने नाम का पुराने इसका नाम सीगा हेलास। यूनान का पुराना नाम की सीगा? हेलास। और यदा जिक्र जो उत्पत्ति की किताब 10 बाब 4 आयत में आता है, और जशाया 66 बाब 9 आयत में आता है, और हिजकियेल 27 बाब 13 आयत में इसका जिक्र आता है। सो जदों चौथी शताब्दी सिकंदर ने बार बार जित प्राप्त की, तो उदों इसका प्रभाव जोड़ा सीगा सारी दुनिया उत्ते बधना शुरू हो गया। सो 323 BC तक जोड़ा इसका साम्राज्य जोड़ा वो कायम रहा दुनिया के उपर। 323 BC प्रभु यीशु मसीह तो पहला। मैं तुहानूं कई बार दस्सिया कि जो प्रभु यीशु मसीह तो पहला असीं इन्हां तरीकों की गल करते हैं, तरीकां उल्टियां सीगियां, है ना, जिद्दां इधर 1000 तो थल्ले नूं 900 800 700 600 500 है ना, इदा चलते थे। सो 323 BC तक जो उसका असर जो सी रहा। सो एक शताब्दी तक इसराइल से उसने राज किया, उन्हें एक शताब्दी तक, उस तो भी वध। तो उन्होंने उन्होंने विचार तो रीति रिवाज जोड़े ना उन्होंने असर किया लोगों के उत्ते। फिर जो ग्रीकी लोग थे ना, उन्होंने विचार, उन्होंने रीति रिवाज, उन्होंने असर लोगों के उपर होना शुरू हो गया, तो वो नाल यरूशलेम के उपर भी उन्होंने असर होना शुरू हो गया सीगा। हुण जदों असर शुरू हो गया, इसका मतलब यह आवे कि लोग फिर उदां दे काम भी करने शुरू उन्होंने कर दिते। मैं होर शॉर्ट करने वास्ते जा रहा, ठीक है। जदों ग्रीकी लोगों का प्रभाव बहुत सारा यरूशलेम उत्ते वध गया, तो यरूशलेम दे विच उन्होंने एक बहुत वड्डी जिहड़ी सी मूर्ति जिहड़ी आ रख दी। ग्रीकी लोगों ने, यूनानी लोगों ने बहुत वड्डी परमेश्वर के हैकल दे विच एक मूर्त रख दी, और उस मूर्त नूं परमेश्वर के भवन दे विच रखा गया, जिहदे बारे दानियल की किताब जिक्र आ और मत्ती की किताब दे विच उहदे बारे जिक्र आ। सो उजाड़न वाली चीज़ जिहड़ी है, सो उहदे बारे लिखिया कि उहदे जदों मूर्ति रखी गई, तो फिर उदों यहूदी जिहड़े सीगे वो 2 हिस्सों दे विच वंडे गए। यहूदी किन्ने हिस्सों च वंडे गए? 2 हिस्सों दे विच वंडे गए। जो यहूदी 2 हिस्सों में वंडे गए, तो वो 2 हिस्से किहड़े सीगे? एक सीगे फरीसी ते एक सीगे सदूकी। बोलो हालेलुया। हुण इत्थों आपां नूं समझ आ जानी है, इत्थों गांह काम सौखा हो गया। तुहानूं मैं बड़ी स्पीड नाल कढ के लैके आंदा आ भी तां कि उत्थे तक आपां फस रहीए गुलामी दे विच ही ना। सो जदों फरीसी ते सदूकी आ गए, तो इन्हां दे विच भी इन्हां दे विचार जिहड़े वो वक्रे वक्रे
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਤੋਂ 35, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, 3 ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਕੀ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮ। ਚੌਥਾ ਸਮਰਾਜ, ਚੌਥਾ ਬੰਪਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਰੋਮ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਬੀਲੋਨ, ਮੈਡੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੀਕੀ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਮ। ਚੌਥਾ ਰੋਮ। ਰੋਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਮ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਤੋਂ 35 ਅਧ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੰਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਅਤ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਰਹੀ ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਰੁਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ 31 ਤੋਂ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਭਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੰਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨੀਅਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਨੀਅਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਅਤ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦਾ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀ ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ। ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆ? ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਖੁਦ ਆਪ ਆ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ? ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ? ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਜੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਆ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਡੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਐਤ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 27 ਐਤ। 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 27 ਐਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਜਿਬਰਾਇਲ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਛੇਕੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਢਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੋ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਢਾ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? 2 ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੂਨਾਨ ਦਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਨਬੂਕਦਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੋ ਇਹ 4 ਰਾਜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਰਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ 4 ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰੜੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਰਜ ਦੀ ਦੌਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਬਸ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਮਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਚਿਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਾਬਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। 4 ਸਮਰਾਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਲੋਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਮਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਆ। ਸੋ ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਜੇ ਆਏ, ਬੰਪਾਇਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਮਰਾਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਓ ਅਸੀਂ